खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशन चैनल को समस्त शिक्षक बंधु मान को अनेक अनेक स्वागत एवं नमस्कार। आज भिडियो मुझे आसी ओडिया पेडागोजी 25 गोटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि आम भिडियो आलोचना करवा। तो भिडियो स्टार्ट करने पूर्व अनुरोध भिडियो भल लगे लाइक करदे और जो मैंने मो चैनल नुआ आछंती हृदय सहित सब्सक्राइब करने। चलतु भिडियो स्टार्ट करवा। प्रथम प्रश्न, शिक्षादानर शेष सोपानटी कौन? ऑप्शन ए उपक्रम, बी उपस्थापन, सी सिद्धार्थीकरण, डी मूल्यायन। यार ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी मूल्यायन। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यायनर प्रधान लक्ष्य कौन? ऑप्शन ए शिक्षार्थीर शिक्षण उपलब्धि जानिबा, बी शिक्षार्थीर शैक्षिक स्थान निर्णय, सी उपर श्रेणी को उत्तीर्ण, डी शिक्षार्थीर संतोष विधान। यार सठिक आंसर टी हम ऑप्शन ए शिक्षार्थीर शिक्षण उपलब्धि जानिबा। तापरे 3 नंबर क्वेश्चन, परीक्षणर मौखिक धारारू शिक्षार्थीर केउं दक्षता सहजरे परीक्षा करी हुए? ऑप्शन ए पठन श्रवण, बी लिखन पठन, सी श्रवण पठन, डी कथन आउ श्रवण। यार ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी कथन और श्रवण। तापर ये क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थी को गोटे गीत बोलवा कहले तार क्यों दक्षता जानी हुए? ऑप्शन ए होची पठन, बी लिखन, सी कथन, डी श्रवण। तो यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी कथन। तापर जो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, शिक्षार्थी को गोटे अनुच्छेद पढ़ा कहले क्यों दक्षता जानी हुए? ऑप्शन ए कथन, बी पठन, सी लिखन, डी श्रवण। यार ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, शिक्षार्थी को हस्ताक्षर लिखा कहले तार क्यों दक्षता जानी हुए? ऑप्शन ए लिखन, बी श्रवण, सी पठन, डी कथन। यार ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए लिखन। 7 नंबर क्वेश्चन, गठनमूलक परीक्षारू शिक्षार्थीर केउं उपलब्धि जानी हुए? ऑप्शन ए पठन, बी शिक्षण, सी कथन, डी श्रवण। यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी शिक्षण। तापरे क्वेश्चन नंबर 8, मातृभाषा शिक्षणरू शिक्षार्थीर केउं गुणर विकास हुए नाही? ऑप्शन ए भाव व्यक्त करिबा, बी भाषार नियम को मानिबा, सी तथ्य को मने रखिबा, डी हिसाब पत्र करिबा। यार ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी हिसाब पत्र करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मूल्यायन शिक्षार्थीर केउं उद्देश्य आधारित हेबा उचित? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, बी ज्ञान, सी अवबोधन, डी अभिव्यक्ति। यार ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए पाठ्यक्रम। क्वेश्चन 10, क्यों जातीय पाठ्यक्रम आधार रे आमर पाठ्यपुस्तक गुड़िक प्रस्तुत होइछि? ऑप्शन ए जातीय पाठ्यक्रम 2000, बी जातीय पाठ्यक्रम 2005, सी जातीय शिक्षानीति 1986, डी जातीय पाठ्यक्रम 2006। यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी जातीय पाठ्यक्रम 2005। तापर जीवा क्वेश्चन नंबर 11,
ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର କ'ଣ ଆକଳନ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ନିଜର ସଫଳତା, ବି ନିଜର ବିଫଳତା, ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସଫଳତା, ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିଫଳତା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସଫଳତା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 12 ସାକ୍ଷାତକାର ବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଡରିଯାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କିପରି ସତର୍କ ହେବା? ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା, ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା, ସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ଡି କାହାକୁ ନ ଡରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 13 ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାର ଭାଷା ପରୀକ୍ଷଣରେ ମୌଖିକ ଉପରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା 40%, ବି 50%, ସି 30%, ଡି 20%। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି 50%। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 14 କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ବି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସି ପ୍ରୟୋଗମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15 ଟେଲିଭିଜନରେ ପରିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପରୀକ୍ଷଣ, ସମନ୍ୱୟୀ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 16 ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣରୁ କ'ଣ ଜାଣିହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅଭିଜ୍ଞତା, ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅନଭିଜ୍ଞତା, ସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକକରେ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି, ଡି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକକରେ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ଏକାଧିକ ପରୀକ୍ଷା କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ନ ହୋଇ ଅଧିକ ହୁଏ, ବି ସମୟ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ କମ୍ ହୁଏ, ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ହୁଏ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ କମ୍ ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18 ନିମ୍ନଗାମୀ ଜଳସ୍ରୋତକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଅପସନ୍ ଏ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ବି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଡି ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା? ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନ, ବି ଅବବୋଧନ, ସି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା, ଡି କୌଶଳ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଅବବୋଧନ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20 ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ପୃଥକ କର, ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଅପସନ୍ ଏ ବର୍ଗୀକରଣ, ବି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ସି ଉତ୍ତର ମନୋନୟନ, ଡି ମେଳକ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବର୍ଗୀକରଣ। ଧନ ଶବ୍ଦରୁ
ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ ଧ୍ୱନି ହୁଏ, ସେହିପରି ଗୁଣ ଶବ୍ଦରେ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଅପସନ୍ ଏ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ବି ମନୋନୟନ ପ୍ରଶ୍ନ, ସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡି ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଏଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ବି ପ୍ରଗତିପତ୍ରରେ ଲେଖିବେ, ସି ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଡି ପିଲାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମତାମତକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଅପସନ୍ ଏ ପରିପୁଷ୍ଟି, ବି ପରାମର୍ଶ, ସି ପ୍ରତିକାର, ଡି ପ୍ରେରଣା। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ପରିପୃଷ୍ଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 24, ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ତର ପରେ ନୀରବ ପଠନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ ପରେ, ବି ଉପକ୍ରମ ପରେ, ସି ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ, ଡି ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ପରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ପରେ। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଦ୍ୟ, ବି ପଦ୍ୟ, ସି ଗଳ୍ପ, ଡି ବ୍ୟାକରଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପଦ୍ୟ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ହୃଦୟ ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର।